ਕਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਰਮ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਪ੍ਰਭ ਤਾਸ। ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਰਾਸ ਤਰੇ ਤਰਾਸ। ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਤੇ ਸਭ ਊਤਮ ਹਮ ਨੀਚ ਬਖਿਆਸ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸੰਗ ਗੁਰ ਮੇਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਰੋਸਨਾ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ। ਹੋਏ ਨ ਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹਾਂ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬੰਡਾਹੇ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਮੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ। ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀਵ ਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ
तू सचखंड जाएगा। फिर इसे शब्द में एक होर विचार कही है, लोग जाने ये गीत है तो बर्म विचार। लोग इन्हों गीत ही समझते हैं वे किमें दूजे गीत ने ना आम दुनियावी उवें ही सच्चे पातशाह ने गीत गाए हुए नहीं। ये तो कहते ना निरंकार सच्चे पातशाह की विचार है, ये तो विचार है जेड़ा परम विचार विचारे कोई नानक ताकि परमगत होए। जेड़ा परम की विचार करू ना उन्होंने परमगति प्राप्त होनी है। परम की विचार करूँ सारी परम की विचार निरंकार गुरु साहब की एको गल है। निरंकार का दूजा नाम गुरु है। उन्होंने आप जी अज की विचार है ये बहुत सच्चे पातशाह ने सोझी दे के बख्शी हुई है, पर बहुत ध्यान नाल अंतर अखा मीच के सच्चे पातशाह के विचार अपन सोझी बख्श रहे हैं। कितों तक सचखंड तक सोझी बख्श रहे हैं, सारी सोझी बख्श रहे हैं। पातशाह थोड़ा करोड़ा बार धन्यवाद, करोड़ा बार धन्यवाद। तुसी चित्त विच नाम जपाने हो, मेहर कर रहे हो सच्चे पातशाह। करोड़ा बार धन्यवाद। तुसी अपनी जिहड़ी तुरों आई साध संगत वो बख्श रहे हो, सचखंड बख्श रहे हो, मेहर कीती है तुसी। सच जिहड़ा है एक एक सच वो सदीवी है, ओदी होंद है। अज गल होंद की गल करनी, अणहोंदा होंद जिहड़ी कदे भी नाश ना होवे उन्हूं होंद कहंदे। असली सच की होंद आ ते दूए पासे झूठी होंद आ, कूड़ दी, दों दा खेल रचिया। सच दी निरंकार भी सच्चा है ते गुरु नानक भी सच्चा है ते उहदे बचन श्री गुरु धन आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी सच्चे ने। सदीवी होंद है इन्हां दी ते इन्हां दा नाम भी सदीवी होंद आ। आपां मुड़ तो गल समझनी है सारी सदीवी सदा रहण वाला, ये नहीं नाश होने। जिहदे आपां पुत आ भी नाल समझनी है। ये सानू क्यों सानू समझ लग जे, सानू भुलिया होया नूं रब दे पुत्तां नूं सदीवी होण दे पुत नूं भुल गया सब कुछ। असीं भी सदीवी सीगे परंतु सदीवी रहे नहीं। हुण पातशाह सानू मुड़ के उही सदीवी होंद नाल मिलाउंदे आ, आप दे नाल मिलाउंदे आ मिलाप। सदीवी होंद नूं असीं भुल के विछड़ गए ते विछड़ के असीं कूड़ी होंद नूं प्यार करते हैं। कूड़ी होंद नाल ही असीं मोह पाया है, कूड़ी होंद नूं ही असीं सच मनते हैं ते सब कुछ असीं अणहोंदा है। इनू अणहोंदा जद होंद ही नहीं है, इनू अणहोंद कहीदा है। जो दिसदी चीज़ आ बाहरली वो अणहोंदी है। जो दिसदी सने अपना बाहरला शरीर, दो शरीर पै ते निरभो डरता फिरे। देखोगे निरभो का पुत है तो सारा दिन पै थले रहिंदा, डरता रहिंदा, डरता रहिंदा, इत्थों तक डरता रहिंदा है। निरभो का पुत मरन वाला नहीं है, परंतु मरण तो सब डर लगता, डरते हैं आप सारे। पैते निरभो डरता फिरे, होंदी को अणहोंदी हिरे। होंद वाली चीज वाहिगुरु का पुत सच्ची होंद वाला ते अणहोंदी कूड़ी जिहड़ी बाहरली अणहोंद है, जिहदी नहीं होंद वो काबू करी फिरदी आ, ਉਹਦੇ बस च पै पे हिरे, ਉਹਦੇ बस च पै पे तो सारा दिन अणहोंद का ही सिमरन करते हैं। अणहोंद ते हुण पातशाह जी ने सानू देही गुप्त बदेही दी सी। देखो बड़े सारिया गल्लां अपनियां सूक्ष्म ने। देही अंदरली सच्ची है, रब दे पुत दी, सच्चे का पुत है।
ਦੇਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਦਰਲੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਸ ਦੇਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਂਦ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਬਦੇਹੀ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਾਜ ਕਰਤ ਜਗਦੀਸ਼ੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ, ਦੋਵੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਂਦ ਇਹ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਛ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ, ਅਣਹੋਂਦ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਣਹੋਂਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੇਹ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਛੱਡ, ਤਿਆਗ ਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ, ਤੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਬਤੀਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ? ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ, ਬੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ, ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਹਉਮੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਸਾਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹਨਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੂੜ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੂੜ। ਅਣਹੋਂਦ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਮੇਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੇਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ
ਜਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ? ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਢੀਗੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਂਦ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਦੋ ਦਹੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਆ ਪੀਜੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਂਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੀਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਹ ਸਭੈ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਆ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਏ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੂੜੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੜਿਆਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੁੜਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਭੁਗਤਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ। ਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੱਥੋਂ? ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਪੂਰੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਰੇਖਨ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਦੂਆ ਰੂਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਡ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਆਪ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਜੀ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਬਿਨ ਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਹੋਂਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਣਹੋਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰਲਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ।
बेमुख इंसान है जिन्हें हजे होंद वाले सच्चे पातशाह का गुरु नानक का नाम ही नहीं लिया। बेमुख है। उन्होंने भाई साहब ने बाहर लिखी है, बाए सुनाई छाननी तिस ऊठ उठा ली। कोई छाननी जी आटा छानन वाली है, उन्होंने ऐ हिलावे ते ऊठ नूं कहे उठ। छाननी ना इस तरह सारी दुनिया जिहड़ा बेमुख इंसान है ये उदाहरण देनी आ। जिहड़ा बेमुख इंसान आपां भी उहदे विचों हुण सानूं महाराज हंकार नाल घटा रहे हैं। हंकार है झूठी होण दा हंकार, अणहोण दा हंकार आओ ते अणहोण दा हंकार असीं ना एवें ही सच्चे पातशाह दा उठदी पाप साडे हल्के तां कुछ नहीं हो रहा। असीं कहने असीं करदे हां, ये छाननी बजाउण है, असीं सब कुछ करदे हां, साडा सवेरे वर्गा किहड़ा है, ये छाननी बजाउण है। ताड़ी मार उठाएंदा मैगल बतवाले, ये धारणा दे के सानू सोझी दे रहे हैं। बाहरलियां धारणा देनियां पैंदियां, सारी कुर्बानी रही बाहरलियां धारणा अणहोंद दियां दित्तियां ने, ते परंतु हैगी होंद की गल सारी अणहोंद दियां धारणा दे के, क्यों सानू अणहोंद नूं प्यारी लगदी है। अणहोंद दे विच विचर रहे हैं, अणहोंद दे विच सारे कारोबार कर रहे हैं, अणहोंद नहीं प्यार है, अणहोंद दियां ही अपनियां बाहर नाम ने, अणहोंदे दी ओहदियां बोलियां ने, अणहोंदे दियां गल्लां ने, अणहोंदे दियां गल्लां ने सारियां बाहर। दुनिया जिहड़ी आ बनी अणहोंदी नाल। दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैन घरेरे छड्ड ना सके कोई। चार दिहाड़े दी है दुनिया। देखो चार दिहाड़े दसते अपना समा जिहड़ा जी बनदा। इत्थे जो दुनिया दे विच रब नूं भुला के सुख भाले लभे मिठे गिणे, उहदा दुख रिजल्ट निकलदा है, दुख रिजल्ट निकलदा। देख लो कोई भी चीज़ आ, हुण असीं रोगी क्यों आ, असीं भोग भोगदे हां ते ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਗੀ ਭੋਗेंगे ਤਾਂ रोगेंगे, बस नाल ही रोग खड़ा है। सानू साडा कसूर है, गुरु साहब ये रोग क्यों लाता जी, असीं भोग रहे हैं। असीं सच्ची होंद नूं अणहोंदी दे नाल घसा रहे हैं, अणहोंदी नूं प्यार करदे। अणहोंदी है ही रोगां दी घर, दूजी दुखों के घर बनाई है। दो चीज़ां बनाई, दो चीज़ां का सारा संसार अचे, दो नीहां ते खड़ा है। अणहोंद मरन वाली है, होंद सदा नहीं रहने वाली। मरन वाली चीज़ को प्यार करते तो फिर असी भी साडा मरन वाल नहीं जाता काम, वो मरन वाली देही है उन्होंने रोक डाल, असी दुखी होंगे। फिर गल्लां वाले हैं घनेरे छड्ड ना सके कोई। कहते ने जिहड़ा माया का मोह है, दुनिया का मोह है, नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैं घनेरे छड्ड ना सके कोई, मक्खी मिठे मरना। जिंदू रखे तैन नीड़ ना आवे, तैन भौ सागर तरना। देखो बाबा सानू की उपदेश दिता साडा बाप, और तो कोई कसर। मिठा है, गुड़ ते मक्खी बहिंदी है, उत्थे ही मर जाती है। सानू भी ये सारा कूड़ माखियो मिठा, कूड़ माखियो मुख्यार का लगता मिठा। असी भी ना उन्होंने प्यार करते हैं, तो ओदे प्यार नाल दुख मिलता है। कहते गल्लां नाल तां काम बनना नहीं, गल्लां तां कूड़ दियां करदा तू, कूड़ दियां गल्लां नाल ही उन्होंने कहना
ਬਈ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਜੂ। ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਛੱਡੂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਨ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਗਾੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਜਾਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਂਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਦੋ ਦੇਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਐ ਦੂਜੀ ਲੱਕੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਐ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰ। ਆਹ ਸੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ? ਲਿਵ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨੀ ਆ? ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਂਦ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਝੂਠਾ ਕੁਛ ਬਸ। ਜੇ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀਵ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਆਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੇ ਆਨਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਉਮੈ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸੁਣਨਾ,
हुक्म नहीं कहे भी ये हुक्म आ गया, हुक्म अंदरों। ये नहीं भी गुरु साहब के बाहरों हुक्म आप इतों हुक्मनामा लेंदे, ये हुक्म का बाहरों महाराज जी कहे नहीं सुनता तो है ही सुन ला, परंतु अंदरों हुक्म आने लग जाने। अंदरों हुक्म जिहड़ा जदों होण लग गए वो आ जाके उदों नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहे ना कोई, मैं नहीं रहनी, मैं नहीं रहनी उत्थे, उत्थे मैं नहीं रहनी। आओ साड़ी एवें ही हंकार, झूठा ही हंकार साढ़े अंदर बढ़िया है, तो वो इस तरह का है भी ताड़ी मारनी तो वो कहने भी असी ये अपने हाथी नूं उठा दें, ताड़ी मार उठाएंदा बास करना। एहो जी साड़ी मूहरे हस्ती आ झूठी, सिर्फ ताड़ी मारन वाली। असी कहने असी हाथी उठाता, हाथी नहीं उठता, साढ़े आखे नहीं कुछ हो रहा, भाव ये है साढ़े आखे नहीं कुछ हो रहा, असी कहने असी करते ये ताड़ी मारना। ये है बास्क नागे सामने जो दीवा बाले, हुण नाग जरीला खड़ा, फण चक्की खड़ा है, मूहरे दीवा बड़ी जाना है, ओनू की असर, ओनू की असर, उन्हें कोई असर नहीं। इउं आ साडी हस्ती बाहर मूहरे, जो दीवा बाले, बास्क नागे सामने जो दीवा बाले, शहर लहर ना पुजनी पानी परनाले। समुंदर की लहर जी किड्डी वड्डी, वो बराबर परनाले का पानी की चीज़ आ। सतगुर बहुत वड्डे आ, बार बार उदाहरण होर ने, उन्हों का हुक्म चलता है, साडा हुक्म नहीं चलता। असी हंकार एवें साडा इहो जिहा है पानी के परनाले वाला, कि असी मुकाबला करते हैं। जिदन का इंसान आया वो रब नाल ये तो छड्डो परे, आपकी होंद झूठी खत्म करनी नहीं, परंतु वो होंद नूं कहना रब का मुकाबला करता है। आ गल देख लो, कहते बड़े बड़े राजे होर हो कहते असी धर्म कायम करके जावांगे, ला आपदा वो छड्डो बड़े। उस तो बाद हंकारी आए, असी जित प्राप्त करनी है, इत्थे असी बहुत बड़े बन के दिखाना है। ये सब ऐ हंकार है, अनहोंदा हंकार है। तो महाराज मिनट लाउंदे उदों ये बोलबे का पता ही नहीं, सगों इत्थे आके मनुखा जन दे विच अनहोंदा हंकार लाउणा है, अनहोंदा नखान। अज मत होंदी होए आना, ये तो जाके शब्द बहुत प्यारा भगत दे यह जे बनना है हौली हौली, ताण होंदे हुए नदाना। इत्थे तो ताण बुलाऊंगा इंसान, इत्थे तो कहना मत मेरी आ पूरी, मन मत च मैं पूरा न्याणा को बन के राजी है। कहता ला मैं इन्नी विद्या बड़िया किताबां पढ़ पढ़ के मत इन्नी इकट्ठी कर ले, तू तो न्याणा है, मैं सियाणा है। हंकार एक रह गई ये शी सरजा छाया ज्यों अखी मखाड़े। एक पासे शेर खड़ा है तो छाया उन्होंने अखा दिखाने लग गई, वो एक झपटना मार देना छाहे, तू की अखा दिखाना मूहरे। नाग ने तेन दीवा बजा के एक फूक नाल दीवा बजा देना, तो तू की है? तो हाथी के मूहरे तेरी ताड़ी की करती है, ओए तेरी छाननी की करती है, उठ दे मूहरे बजाई तेरे उठ उठ खड़ू। भाई साहब ने लिखा इं अणहोंदा आप गणाए दे बेमुख बेताले। आ भाई साहब ने कहा दसी अणहोंद अणहोंद कोई हंकार कोई ते आपदे आप को पूरा गणाउंदे है भी मैं गुणा वाला है, मेरे वर्गा केड़ा है। मारे कहते बेमुख इंसान आओ,
ते बेताले। क्यों? सारी ये जिहड़े पंज तत्त ने ना, इहनूं भूत कहंदे आ, पंज भूत। ते पंज भूतां नूं प्यार करन वाला आप भूत बन जाता है, उहनूं बेताल भी कहंदे आ। नाले तां बेमुख हो गया। बेमुख की एक होर निशानी है भी ये नहीं भी कला होंद भी ये बाहरले शरीर नूं ही कला प्यार करता है, उहनूं ही सब कुछ समझदा है। बेमुख की इंसानी असल है, बिन गुर होर जे पूजना मरने बेमुख। आ निशानी असल होती। क्यों? ये बाहरला शरीर भी पूजदा है ते बाहर कोई चीज़ नहीं छड्डदा जिन्हों मत्था नहीं टेकदा। बेमुख भी शायद मैनू ए मड़ी मसाणी तो मिल जू, शायद मैनू ए बंदे को मिल जू, शायद ये को मिल जू। हुण आप अणहोंदा बंदे की भी गल कर लीए। गुरु जिहड़े बैठे अपन क्यों सारे ने सुननी है गल, अपन हुण पता है सच्चे पातशाह बैठे ने, साडे सच्चे गुरु सानू समझ ला दी। सानू ना महाराज किसी पासे जान दिंदे आ, बहुत महाराज सच्चे पातशाह की बड़ी कृपा की। सानू आप दे नाल धुरों ला लिया, सानू सारी सोची दे दी भी आ बंदे को किसी को कख नहीं है। तो सारी समझ उदों भी दुनिया इवें तुरी करती सी, तां ही भाई गुरदास जी नूं भी ये वचन लिखने पे। भाई साहब नूं भी लगदा, गुरु साहब भी लिखते हैं अणहोंद पहला। गुरु तो बिना वो भी आप दस दें, गुरु साहब ने बाणी राही भी लिखा। बिन गुण गुरु सदाए दे कौन करे आदेश। गुण एक भी नहीं है। गुण तो गुणी निधान को पैदा होने। सतगुर गुणी निधान है, गुण करे बख्शे अवगुणारे। साडा सतगुर सच्चे पातशाह इहो जे ने, ये साडे अवगुण जिहड़े है वो लैंदे है। कोई इहो जिहा सौदा नहीं है जिहड़ा साडे गंदे काम लै लूगा। इहो जे सतगुर ने साडे गंदे अवगुण लैण वाला इक्को ही है सतगुर। तुहाडा की असीं धन्नवाद करिए। तो सानू गुण बख्शदा है, अवगुण साडे लैना है। कोई बंदा साडे अवगुण लैके दिखाओ, कोई लैके दिखाओ, कोई बंदा लैके दिखा दे, दूए दे ही अवगुण लैके दिखा दे भी लै मैं तेरे अवगुण लेना। लै है किसी को ताकत? बाबे को ही है ताकत। जे उन्हां दे विच जदों आप ही नहीं सतगुर दे बने, ये भाई साहब ने पिरथीए बाबत उदों लिखिआ। पिरथीए की बाबत उदाहरण मिल गई तो वह गुरु के बराबर गुरु बनता। हुण भी सतगुर के बराबर दुनिया थोड़ी गुणी बनी हुई। सारे देहधारी गुरु बने हैं, बड़ी दुनिया नूं गुमराह कर रहे रब के पुत्तां। आप कोई गुण ही नहीं है, गुण एक भी नहीं पैदा होने। गुण तो होना है सतगुर को, तो सतगुर के तो आप नहीं बने हुए। सतगुर हंकार अणहोंदा आप गुरु बने हुए ने अणहोंदा। वो जो भाई साहब ने इत्थों तक एक बड़ा प्यारा लिखा, वो तो होर भी बहुत 12 ने, पर एक लिख दी उन्होंने, पैरे पंजी कपड़ी पर खादा वेश। कहते ना 5 कपड़े इंसान पहनता है, उन्होंने भी चोड़े चाड़े पाए ने 5, ते पुरख वाला वेश भी असी अकाल पुरख दे पूरे पुजारी नाल अकाल पुरखां बैठे आओ। बाकी तो स्त्रियां साड़ियां स्त्रियां ही समझते क्यों बादशाह ने भी लिखे कि गुरु साहब पुरख ने गे तो वो 5 कपड़े पहन के, 5 कपड़े इंसान है शरीर से पहनता असली 5 कपड़ियां का सिद्धांत कहा जाता। दाढ़ी मुछां सोहणियां, उन्होंने दाढ़ियां भी रखियां मुछां भी रखियां। दुर्बल बेस, शरीर भी बड़े सोहने बनाए, पूरे सजे होंदे आ। जिहड़ा भी देहधारी गुरु बनया देखो, उदों गुरु साहब के बराबर तो ये पिरथीआ बनया होया सी।
ਇਹਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੰਚੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣੇ ਸਭ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪੈਥੀਆ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂ। ਪੁਰਖ ਨਾ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰਖਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਐਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਨ ਕਾਮਣ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਰਜੂ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਤਾਂ ਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁਸਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਦੇ ਤਾੜੀ ਗੁਰੂ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਲਾਏ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਫੇਰ ਅਣਹੋਂਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਫੇਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਾਓ। ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਅਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਲਿਆਓ, ਨਤਾਣਾਪਣ ਲਿਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੋਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦੀ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵਾਂ, ਐਂ ਹੀ ਗਣਦਾ। ਇੱਧਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿੱਡੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਆ ਮੇਰੀ ਮੋਏ ਬੁਲਾਏ, ਇਹ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਹਜੇ। ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਬੜੀ ਆ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇਸ ਜੀਵ ਤੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।